چیئرمین نیب انہوں نے اس لیے استعفیٰ دیا کہ ان کے اوپر دباؤ تھا کہ وہ سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمے درج کریں. جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو سبق حاصل کرنا چاہیے چیئرمین نیب سے اور ان کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے. ساری پارٹی جیل بھرو تحریک کے لیے تیار ہے. کل انشاءاللہ لاہور سے اس تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے. سینکڑوں کارکن جو ہیں وہ اپنی گرفتاریاں دینا شروع ہو جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کتنی جیلیں ہیں جو کہ تحریک انصاف کے ان ہزاروں کارکنوں کو اکاموڈیٹ کر سکیں. پاکستان کے صدر عارف علوی صاحب 9 اپریل کو الیکشن کی تاریخ مقرر کر چکے ہیں. اس میں کوئی آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا. الیکشن ایکٹ کے تحت اور ہمارے آئین کے تحت جعلی مقدموں میں انہوں نے توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی بلا لیا ہے, مجھے بھی بلا لیا ہے, اس کے بعد بیگم صاحبہ کو بھی جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا ہے. تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آج ہی تو چیئرمین نیب نے آپ کے اس رویے کے اوپر استعفیٰ دیا ہے. آج ہی تو چیئرمین نیب جو گھر کا بھیدی بن کے اس نے لنکا ڈھا دی ہے, اس پہ کچھ شرم کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ ود انیکا نثار. ناظرین, ملک کی سیاست لگتا ہے کہ ملک کے باقی معاملات سے بالکل علیحدہ ہے. ایک طرف ملک میں کرپشن کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, لیکن ادھر ہمارے یہاں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہمیشہ استعمال ہوتا ہے, تو اس لیے ہوتا تھا کہ سیاسی حریفوں کو دباؤ میں لے کر ڈالا جا سکے, اور یہاں بھی کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں جب جسٹس جاوید اقبال کے ٹائم پر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کسی بھی طریقے سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا تھا, تو میں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی. اور آج بڑے واضح طور پر آفتاب سلطان صاحب نے اپنا ریزگنیشن دیتے ہوئے یہ بات کلیئر کر دی کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے اندر کسی بھی قسم کا دباؤ جو ہے وہ جو ڈالا جا رہا تھا وہ میں قبول نہیں کروں گا, اینڈ آئی ایم گیونگ اپ مائی پلیس. ان کے ریزگنیشن کو بھی ایکسیپٹ کر لیا گیا. جاتے جاتے انہوں نے الوداعی خطاب کے اندر افسران کو بھی بولا کہ آپ کسی بھی طریقے سے اس سارے کرپشن کے نیکسس کا اور دباؤ میں آنے کا ساتھ مت دیجیے گا. یہ یاد رکھیے کہ کسی بھی ملک کے اندر جہاں بھی کرپشن ہوتی ہے وہاں سیاستدان اکیلا کرپشن نہیں کر سکتا. وہاں اس کے ساتھ بیوروکریسی کا, اس کے ساتھ ملنا, گٹھ جوڑ ہونا انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو ایک مثال تو آپ کے سامنے پہلے تھی, جو سیکریٹری تھے بلوچستان کے, ان گھر کم تجوری زیادہ لگ رہی تھی, ان کے گھر سے پیسے ہی پیسے نکلے آ رہے تھے کہ مشینیں منگوانی پڑ گئی تھی پیسے کاؤنٹ کرنے کے لیے. ایسا ہی کچھ ہوا کراچی میں بھی, جو ریڈ ہوئی 15 جنوری 2023, ابھی کچھ عرصے پہلے ڈپٹی کمشنر کے گھر سے کیا کیا نکلا, گولڈ نکلا, فورن کرنسی نکلی, 500 تولہ سونا ایک ڈی سی کے گھر سے نکلے. تو بندہ سوال کرتا ہے یہاں لوگ امیر ہیں, حکومت غریب ہے. حکومت کا حال یہ دیکھیے کہ یہاں بجلی کے بل نہیں ادا ہوئے, یا انٹیریئر منسٹری, پارلیمنٹ لاجز, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ, سی ڈی اے پاکستان سیکریٹریٹ, کینٹ سیکریٹریٹ, واسا, ریلوے منسٹری, فیڈرل پولیس, منسٹری آف پلاننگ, کون سی ایسی جگہ ہے جس نے اپنے الیکٹریسٹی کے واجبات پورے کیے ہوں؟ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی تھی تو کدھر تھی؟ کیا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہی تھا, یا نیشنل اتھارٹی فار بلنڈرز تھا؟ میری آج کے شو کے اندر اس کو بھی ڈسکس کریں گے, اور ایک بہت بڑی خبر obviously پرویز الہی صاحب کا شامل ہونا. تو اسی کے ساتھ میں ٹاپ سٹوریز آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ آج کے پروگرام کے بارے میں کلیئرٹی آپ کے سامنے آ سکے. چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے اچانک استعفیٰ دیا. یہ کچھ ہی دن پہلے معاملات تبدیل ہو رہے تھے, اور تبدیلی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا اعلان ہو گیا. کس حد تک کامیاب ہو سکے گی؟ پہلے صرف کارکنان تھے, اب لیڈران کو بھی کال دے دی گئی ہے. الیکشن کے مسائل پر معاملات کے حوالے سے ڈیڈ لاک ابھی بھی ہے موجود, لیکن الیکشن کمیشن کی آج اہم میٹنگ ہوئی. اس کے اندر انہوں نے کہا ہم تو 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کے لیے ہر فارم میں ریڈی ہیں. اور last but not the least, the biggest news so far, پرویز الہی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا. ابھی پروگرام سے کچھ دیر پہلے ہی یہ اعلان ہوا, صبح سے باتیں چل رہی تھیں. یاد رہے پرویز الہی صاحب وہی شخصیت ہیں جو کہ ہمیشہ اس بات کی مخالفت کرتے رہے جو بات ان کو خان صاحب کی پسند نہیں آئی. میں آپ کے سامنے مہمانوں کا تعارف رکھوں گی. میرے ساتھ اس ٹائم پر موجود ہیں علی گوہر بلوچ صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما. بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ, آپ نے بھی جوائن کیا. جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, ویری سیزنڈ اینڈ سینئر اینالسٹ. بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. حافظ احسان کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں. بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے
अली गौर बलोच साहब आपकी तरफ ही आऊंगी और मैं परवेज इलाही साहब के मैटर की तरफ बाद में जाऊंगी, लेकिन मुझे नैब के बारे में वो जो खुर्रम दस्तगीर साहब की स्टेटमेंट थी कि केसेस ख़त्म कराने हैं और उसके बाद फिर एक तवील कतार जो है वो बन गई जो आपने केसेस बंद करवाए, इसहाक डार साहब को उनके असासे वापस मिल गए, मुल्क के असासे ख़त्म हो गए। हम लोगों ने फिर बाकी तमाम आपके जितने लीडरान थे उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता नैब के केसेस की गिरफ्त कम होते हुए देखी और फिर या तो लैक ऑफ एविडेंस या किसी ना किसी इशू की बेसिस के ऊपर केसेस खत्म होते हुए देखे। या तो नैब जो जस्टिस जावेद इकबाल वाली थी पीटीआई के ज़माने में, उसके ऊपर आप लोग सारी तनकीद की, एट दिस पॉइंट यू आर डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग जो कि आप पीटीआई से शिकवा किया करते थे। तो ये अपोजिशन वाली हुकूमत तो नहीं रही, ये वो वाली हुकूमत तो नहीं रही जो अपोजिशन में रहकर उसूल, कानून, आइन की बात किया करती थी। आपने जो नैब के बारे में कहा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि साबका दौर में नैब एक ऐसा इदारा है जिसको एक परवेज मुशर्रफ साहब ने, जो कि जाहिर है उन्होंने माशाल्लाह लगाया हुआ था, एक डिक्टेटर थे, उसके टाइम में ये नैब का इदारा बना, उसके टाइम में इसको इख्तियारात दिए गए। इसके इख्तियारात पर तनकीद सिर्फ हम नहीं करते रहे, इसके इख्तियारात पर सिविल सोसाइटी तनकीद करती रही, इसके इख्तियारात पर वकला तनकीद करते रहे, इसके इख्तियारात के ऊपर सरकारी जितनी भी हमारे मतलब है कि मुलाजमीन हैं उन्होंने किया। सियासतदानों के अलावा भी लोगों ने इसके अंदर खुदकशियां की, आपने देखा जिनके ऊपर नैब के केसेस थे। यहाँ पर असातिज़ों को हथकड़ियां लगाकर भी पेश किया जाता रहा। अदालत ने यहाँ तक भी रिमार्क्स दिए कि नैब को एक ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, पार्टियां तोड़ने और बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लोगों की सियासी वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज भी हम कहते हैं कि नैब का इदारा किसी नेक नीति पर मबनी नहीं बनाया गया था, ये एक बद नीति पर मबनी इदारा है। अली साहब आप बिल्कुल ठीक कहते होंगे, आप बिल्कुल ठीक कहते होंगे, लेकिन इसी इदारे को गले से लगा के आज आपने रखा हुआ है। आपकी पहले भी हुकूमत थी, आप तब भी इसको खत्म कर सकते थे, लेकिन आपने गले से लगा के रखा क्योंकि इस्तेमाल होता है सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए। नहीं, बात ये नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारे ऊपर केसेस थे वो अदालतों के अंदर तय हुए, और दूसरी बात ये है कि झूठे केसेस थे। 2-2 साल नैब न्यायाधीश के तो बड़ा मतलब है कि एक आम सी बात थी, और ये कोई ओपन सीक्रेट था, ये किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। और दूसरी बात है, जिस तरह से जस्टिस जावेद इकबाल की वो एक खातून वाली वीडियो के जरिए भी उसको ब्लैकमेल करके उससे जिस किस्म के इमरान न्याजी साहब ने सियासी मुखालफिन के लिए एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये बताएं सुल्तान साहब की स्टेटमेंट के बारे में क्या कहिएगा अली साहब, वो भी ऐड कर लेना इन सारी चीजों में। देखिए, वो उनकी देखिए जो उन्होंने आफ्ताब साहब ने बातें की हैं कि जाहिर है कि मतलब है कि कोई जो मुलाजमीन है वो मेरिट पर बात करें, हम भी कहते हैं मेरिट पर बात करें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। ठीक है, हाँ, अलबत्ता हमसे ज्यादा मुतासिरीन में कौन शामिल होगा नैब के, जिन्होंने 2-2 ढाई साल जेलों में काटे, जिन्होंने आपको पता है कि जिनके 90 दिन के रिमांड काटे, जिन्होंने के जेलों की सख्तियां और नैब के अकूबत खानों को जो है हमारी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप ने किया। अभी जो इनके आंसू गिर रहे हैं, ये तो 2-2 दिन में इनके आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं। आप देखिए, अभी नैब ने इन्हें कहाँ बुलाया? ये नैब पे जो तनकीद करते हैं, नैब में तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी किसी का केस। अली साहब, मतलब आप ये कह रहे हैं इब्तिदा इश्क खैर होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या? मुझे जरा नदीम कुरैशी साहब की तरफ जाने दें। ये आप ये कह रहे हैं ना, मतलब आप भी वही वाले मोड में आ गए जो पीटीआई मोड था। मुझे जरा नदीम कुरैशी साहब की तरफ भी जाने की इजाजत दीजिएगा। नहीं, देखिए, मैं अनिका में छोटी सी गुजारिश करूंगा। अभी तो इनसे सारी पूछगछ होनी है। अभी तो इन्होंने बहुत सारा हिसाब किताब देना है, जो इन्होंने अपने टाइम में बड़े बड़े घपले किए हैं, उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। उसके बगैर जान नहीं छूटेगी। चाहे ये जितने दिन मर्जी वो जो अपने घर के अंदर छुप कर बैठे रहे, टांगों के ऊपर प्लस्तर का बहाना, इतने दिनों में घरों के प्लस्तर उखड़ जाते हैं। आप क्या कमाल करते हैं? अच्छा, नदीम कुरैशी साहब, आपको याद है एहसन इकबाल साहब जिन्होंने अपनी इस चक्कर में कि मुल्क को ऑस्टेरिटी मेजर्स की जरूरत है, उन्होंने अपनी गाड़ी दे दी है, उसका फ्यूल जो है वो उन्होंने वापस दे दिया है। अ पर्सन जिसने ये अच्छा स्टेप है, मस्ट बी अप्रिशिएटेड। शाहिद खान अब्बासी साहब जैसी शख्सियत, वो उनके ऊपर भी आप लोगों ने नैब के केसेस बनाए, दोनों को जेल में भी डाला। अब ये चीज पलट के मुकाफाते अमल के तौर पर आप लोगों के सामने आ रही है, और जब भी हुकूमत में आते हैं तो लोग बदल जाते हैं, आप समेत,
खान साहब समेत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत जब भी अपोजिशन में आते हैं फौरी तौर पर सारे वो तकाजे जो आइन के हैं, कानून के, वो याद आ जाते हैं। अब आपको फिर वो याद आ गया, हुकूमत में अगर आ गए तो याद रखेंगे या फिर भूल जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनिका साहब, बहुत सारी आपने डिफरेंट चीजों का तकाबुल किया। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पर जो केस था LNG का, वो पीपल्स पार्टी उसकी एप्लीकेंट थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बहुत कम केसेस थे जो करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से शुरू किए गए। तमाम केसेस ऑलमोस्ट 95% केसेस पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू किए गए थे। सेकंड में आपको सर्च कर दूं, आपने अली कुंवर बलोच साहब से सवाल किया आफ्ताब सुल्तान साहब का। मैं एज ए कॉमन पाकिस्तानी समझता हूँ आफ्ताब सुल्तान साहब ने आज एक ट्रू पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। वो उनकी रेपो पहले भी बड़ी अच्छी थी, और जिस तरह से आज उन्होंने पूरी कौम को बताया, ये इस पूरे करप्ट सिस्टम के निजाम पर एक थप्पड़ है जो आफ्ताब सुल्तान ने नहीं, आप इस थप्पड़ को सिर्फ इस हुकूमत के ऊपर ना समझे ना नदीम कुरैशी साहब, अपनी बारी भी याद कर लें जरा। सारे अपने अपने गिरबानों में झांक ले तो सारे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, मैं अर्ज कर दूं आपको, मैंने सिस्टम की बात की है। मैंने कहा आफ्ताब सुल्तान ने सिस्टम के चेहरे पर तमाचा रसीद किया है। मैंने किसी फर्द की बात नहीं की। आफ्ताब सुल्तान ने आज ये कहा कि जिस तरह से मुझे कहा जाता रहा कि अरबों रुपए कमाने वालों को छोड़ दें करप्शन के जरिए, जिन्होंने पैसे कमाए, और एक प्लाट वाले को जेल में डाल दें, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यकीन करें, हिल गया पूरा निजाम सियासत, पूरा निजाम इंसाफ आज हिल गया। अगर किसी बाशऊर मुआशरे में इतने बड़े इदारे के हेड के ये अल्फाज सुने जाते तो वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता। और आज आप देख रहे क्या हुआ कि इनकी हटधर्मी देखें, इनकी ढटाई देखें कि आज इन्होंने नैब पिंडी से इमरान खान साहब को, उनकी एहलिया को और मुख्तलिफ लोगों को नोटिस जारी करवा दिए। पेश होंगे खान साहब या नहीं होंगे? मुझे क्विकली बता दें, फिर मैंने जनरल साहब की तरफ भी जाना है और हाफिज साहब की तरफ भी आना है। क्विकली बता दें मुझे, पेश होंगे खान साहब? देखिए, खान साहब ने कल पाकिस्तान की अदालतों में जिस तरह से खान साहब कल पेश हुए, बीमारी के बावजूद, सिक्योरिटी रिस्क के बावजूद, उनकी लाइफ थ्रेट थी उनको बहुत सारी। ठीक हो गया, मतलब आप कह रहे होंगे, सही हो गया, गॉट योर पॉइंट। जनरल साहब, गॉट योर पॉइंट नदीम साहब। जनरल साहब, एक सादा सा सवाल वो ये कि एक आमिर बनाता है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और उसके बाद जमहूरियत के अंदर जितने लोग आते हैं कहते हैं बड़ा बुरा इदारा है, ये तो इदारा ही सारा मुखालिफिन को दबाने के लिए है, और हटाता भी कोई नहीं है, खत्म भी कोई नहीं करता। चांस होता है लोगों के पास कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को खत्म कर दें, और अगर आपने सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही करनी है तो उसके लिए तो आपके पास बाकी इदारे भी बहुत सारे, FIA भी बहुत है, बाकी इदारे भी बहुत है। वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के लिए तो कोई इदारे की स्पेसिफिकली ऑटोनमस इदारे की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी नज़र में क्या वो रुकावट थी, क्या वो मजबूरी थी, कौन से रस्सी से हाथ बंधे हुए थे सारी जमहूरी हुकूमतों के कि गालियां भी देनी है नैब को और इस्तेमाल भी करना है नैब को और हटाना भी नहीं है? जनरल साहब, आपकी ऑडियो में इशू आ रहा है। हाफिज साहब, मैं आपकी तरफ यही सवाल लेकर आऊंगी। देखिए, इसके दो बड़े अहम पहलू हैं। एक इसका पहलू ये है कि क्या पाकिस्तान की रियासत के जो इम्पोर्टेंट करता धरता है या पाकिस्तान का जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं वो इस मुल्क के अंदर करप्शन का ख़ात्मा चाहते हैं? तो उसका जवाब हमारी हिस्ट्री देगी कि 1947 से लेके 2023 तक जो है हमारे मुल्क के अंदर करप्शन का ग्राफ जो है वो बढ़ा है। पहली करप्शन हमारे मुल्क के अंदर सेटलमेंट के अंदर स्टार्ट हुई और आज तक ज़मीनों की करप्शन, फिर प्लाटों की करप्शन, फिर उसके बाद गवर्नेंस के अंदर करप्शन, और 2023 था। क्या हमारे मुल्क के जो लेजिस्लेचर थे वो इस मामले के अंदर सिंसियर थे कि हमने इस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी देना है? अच्छा हाफिज साहब, मेरा एक सवाल इधर एक और भी है, वो ये कि एक हम लोगों ने नैब के अंदर रखा हुआ है प्ली बार्गेन का मामला। वो इसका मतलब ये है कि मैं एतराफ़ जुर्म करूं और मैं कहूं कि भाई मैंने 60 अरब रुपए की करप्शन की थी, मैं आपको 40 दे देती हूँ वापस, वो 20 अरब जो है वो मैं साइड पे कर लेती हूँ कि वो तो मेरे से खर्च हो गया, वो तो इधर उधर लग गया। ये कोई तरीका है करप्शन खत्म करने का? नहीं, देखिए, दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है। मैं थोड़ा सा इसलिए आपको बता रहा हूँ कि 47 के अंदर हमने एक एंटी करप्शन लॉ बनाया जिसका डोमेन जो था वो प्रोविंशियल था, और आप ये देख लें कि 1997 तक हमने इस मुल्क के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी का लॉ नहीं बनाया। और आपने देखा कि हमारे मुल्क के अंदर करप्शन किस लेवल पे चली गई है कि हम दुनिया के जो लोएस्ट इंडेक्स है वो हमारा करप्शन में आया। उसी की वजह से आपका गवर्नेंस ख़राब हुई, उसकी वजह से आपका जस्टिस सिस्टम ख़राब हुआ।
اب جو اس چیز پہ آ جاتی ہے کہ کیا 99 کا جو اکاؤنٹیبلٹی لا بنا تھا اور اس سے پہلے 97 کے اندر جو سیف الرحمان جس طرح ایک نیب کے نام سے جانے جاتے تھے، کیا اس کی انٹینشن کیا تھی؟ انٹینشن کیا تھی؟ اس کی انٹینشن جو تھی وہ پہلے دن سے یہ تھی کہ ہم نے اپنے جو پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں اس کو کس طرح سکرو کرنا ہے، اور اس سکرو کرنے کے اندر جس آرگنائزیشن کو آپ نے جو مینڈیٹ دیا تھا اس نے اسے اچھے طریقے سے پرفارم کیا ہے۔ وہ اب جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی بیسک پرپس تھا۔ جان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز۔ رائٹ جان صاحب، یہ پرپز ہی جس طرح ابھی حافظ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اس کا پرپز یہ تھا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جائے۔ اگر پرپز یہ تھا تو سیاسی جماعتوں کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آج ہم اقتدار میں آ رہے ہیں اور ہمارے پاس اتھارٹی ہے کہ ہم لوگ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو سائڈ پہ کر دیں۔ انہوں نے یہ کیوں تہیہ کیا کہ اس ادارے کو گالیاں بھی دینی ہے، اس ادارے کو برا بھلا بھی کہنا ہے، اس ادارے کے سربراہان پر اور تمام جتنے بھی آفیسرز ہیں ان کے اوپر دباؤ بھی ڈالے چلے جانا ہے کہ جی آپ وہی کام کریں جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں؟ سارا کچھ کرنے کے باوجود اس ادارے کو ختم بھی نہیں کرنا۔ وائی ڈو یو تھنک یہ کیا مجبوری ہے سیاستدانوں کی؟ دیکھو مجبوری تو آپ نے خود ہی بتا دی نا کہ بھئی ایک دوسرے کو جب اسی طریقے سے دبانا ہے، اور جو سیاسی کلچر ہمارا گزشتہ صدی میں تھا اسی کو آگے لے کے ہم نے چلنا ہے، تو پھر یہی حالات ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ اور ابھی جو حکومت آئی ہے اس نے کیا کام کیا ہے؟ اس نے نیب کے پر کاٹ دیے ہیں، اور اس کے باوجود جب نیب چیئرمین پہ دباؤ ڈالا گیا تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ میرا خیال ہے بڑی اچھی روایت قائم کی انہوں نے کہ بھئی میں غلط کام نہیں کروں گا۔ اگر یہ ایک رویہ جو ہمارے ایک سینئر آفیسر کا تھا، بڑے باعزت طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو اسے علیحدہ کر لیا، سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہونا چاہیے، اور دس شوڈ بی ٹیکن ایز اے کیا کہتے ہیں ایک ویلکم سٹیپ کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے ضمیر کے مطابق، قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں اور چلانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ انکریج ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ we should look at things انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہماری سیاسی زعماء ہیں ان کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی احساس ہوگا کہ وکٹمائزیشن نہیں لیکن جو صحیح طریقے سے کیس چلانے ان کو چلایا جائے، اور نظام عدل کو بحیثیت مجموعی ہم آج کے دور سے مطابقت میں رکھیں، تاکہ یہ جو بھی معاملات ہیں پاکستان کے کیسز ہیں نہیں ہیں، کوئی الزام تراشی ہے، بحث اس کا بھی تدارک ہو سکے، اور جو پاکستان کے مسائل ہیں اس سلسلے میں ان کو حل کی طرف لے کے جایا جائے۔ ٹھیک حل نہیں کریں گے تو جو پاکستان کے مسائل تو ہیں ہمارے لیے سامنے مسائل ریکنگ بال بن گئے ہیں جنرل صاحب، اور وہ بڑی تیزی سے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ آنکھیں بند کر کے اپنے سیاسی مخالفین کی طرف زور دے رہے ہیں۔ ابھی ذرا مجھے بریک کی طرف جانے دیجیے گا، بریک کے بعد جیل بھرو تحریک اور پرویز الہی صاحب کی پی ٹی آئی میں شمولیت کی بات کریں گے آفٹر بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ایک نئی محبت کی داستان لکھی جانے لگی ہے، اور وہ نوک جھوک سے شروع ہوئی تھی لیکن اب جو ہے وہ ملاپ تک آ کر رکی ہے۔ میں کسی فلم کی کہانی آپ کے سامنے نہیں رکھ رہی، میں پرویز الہی صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی کہانی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ نوک جھوک ایک کچھ ایسی تھی کہ جب بھی خان صاحب کوئی ذرا راستے سے ادھر ادھر ہوتے تھے تو پرویز الہی صاحب ان کو بڑے کلیئرلی واضح طور پر بتا دیتے تھے آپ نے غلط کام کیا۔ جیسے باجوہ صاحب کے اوپر جب بھی انہوں نے جو اپنے تنقید کے تیر کی بارش کی ہے تو باجوہ صاحب نے ہمیشہ کہا ہے محسنین کے ساتھ ایسے نہیں کرتے، پرویز الہی صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ محسنین کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ڈیزولوشن آف اسمبلیز کی بات آئی، اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ ایسے نہیں کیا کرتے ہیں۔ اب قانونی طور پر اس کا کیا بنے گا اس کی طرف بھی آئیں گے، اور سیاسی طور پر کیا بننے جا رہا ہے اس کی طرف بھی آئیں گے۔ ندیم قریشی صاحب، یہ آپ لوگوں نے پرویز الہی صاحب کو اپنا ساتھ تو جو ہے وہ آفر کر دیا اور انہوں نے ساتھ لے بھی لیا، یعنی یو پریکٹیکلی آر ناؤ ون پارٹی، اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی ہے، لیکن کیا ان کے الگ رہتے ہوئے اور آپ کا ساتھ دیتے ہوئے آپ کو زیادہ فائدہ تھا، یا پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب کا پی ٹی آئی میں آنے کے بعد زیادہ فائدہ ہوگا سیاسی طور پہ؟ اینڈ بڑے اپنے انالیسس کے طور پر بتائیے گا، پارٹی لائن سے تھوڑا سا ہٹ کے۔ نہیں دیکھیں، جب کوئی شخص ٹی وی پر بیٹھتا ہے تو پارٹی لائنز کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی ذاتی رائے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔
मैं आपको अर्ज कर दूं, चौधरी परवेज इलाही साहब का एक बड़ा रोल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और मुझे भी इत्तेफाक से पिछले 4.5 साल में जब वो हमारे स्पीकर पंजाब असेंबली थे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, तो मुझे भी डायरेक्ट काम करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ परवेज इलाही साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत से ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी तकरीबत मिलेगी, बल्कि अब पाकिस्तान में वो तमाम ताकतें जो इस मुल्क के एग्जिस्टिंग सिस्टम की सपोर्टर है, और वो ताकतें जो इस मुल्क के सिस्टम के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही हैं, वो सफारा हो गई है एक दूसरे के खिलाफ। और चौधरी परवेज इलाही साहब का चूंकि एक अपना जाती एक्सपीरियंस है, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब भी रहे, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी रहे, तो मैं समझता हूँ एक ऐसी संजीदा आवाज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत से ना सिर्फ हमें तकलीफ मिलेगी, बल्कि खान साहब के दोस्तों में भी बड़ा अच्छा इजाफा होगा। ठीक हो गया, और मैं सही है। आज गौचो पॉइंट, मेरे पास वक्त कम है, मैं सबको टाइम देना चाह रही हूँ, बट नदीम कुरैशी साहब आपको पॉइंट आ गया। अली गौर बलोच साहब, अब ये जो 14 फरवरी को बुनियादी रुकनियत खत्म करने का एक नोटिफिकेशन जारी किया है चौधरी शुजात साहब ने, अब इसका क्या फायदा होगा? वो कहते हैं लिहाजा आपको मुस्लिम लीग के पार्टी आइन 2006 के तहत जमात की बुनियादी रुकनियत से बर्खास्त किया जाता है, और मजीद जितने ओहदे आपने बवजह पार्टी रुकनियत वसूल किए हैं कलअदम करार दिए जाते हैं। इसका क्या फ़ायदा हुआ? अब आपको क्या चौधरी शुजात साहब के इकट्ठे आपके साथ खड़े होने का फ़ायदा हुआ? जैसे परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो रहे हैं, वो आपके साथ नहीं खड़े हो पा रहे? देखिए, बात ये है कि काफ लीग जो है हमारा, उनके साथ एक इल्हाक हुआ है, और चौधरी शुजात साहब आपको पता है कि वो काफ लीग के सदर हैं। वो जाहिर है कि अपनी, हमने तो उनको नहीं कहा कि वो दम होकर नून लीग का हिस्सा बन जाए, अगर वो आना चाहे तो वेलकम, लेकिन वो हमारे इत्तेहादी हैं। दूसरी बात ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को जो है वो काफ लीग की चूंकि सदारत, और आपको पता है इलेक्शन में भी मामला, अदालतों में मामला, तो वो बोगस किस्म की कार्रवाइयां कर रहे थे, और ऑलरेडी एक मुतनाज़ अदालती फैसले के जरिए परवेज इलाही साहब आला बने। और दूसरी बात ये है कि सबसे काबिल दिक्कत ये बात है कि इमरान खान साहब कल तक जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते रहे, आज वो तहरीक इंसाफ में आकर गंगा में नहाकर एक ईमानदार शख्स की हैसियत से ठीक हो गया अली साहब। अच्छा, वैसे ये वाली बात कोई अब किसी को नहीं सुना सकता, इस हमाम में सारे ही बरहन है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जनरल साहब, ये जो तब्दीली आई है, क्यू लीग एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर सामने आती थी हमेशा। जब कोई किसी जमात को ज़रा ज़्यादा ताकत देनी होती थी तो वो जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो उस तरफ जाकर खड़ी हो जाया करती थी। अब ये परवेज़ इलाही साहब, मुनिस इलाही साहब का इस तरफ आ जाना, ये उस बैलेंसिंग एक्ट को इम्बैलेंस की तरफ तो नहीं ले जाएगा? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में इस किस्म की तब्दीलियों का रोनमा होना कोई नई चीज अचंभे वाली बात नहीं है। एक जो इन पे टैग था इलाही साहब का कि भाई वो खास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, उनकी जुबान बोलते हैं, उन्हीं की बात चलते हैं, मैं खैर वो टैग तो उनसे खत्म हो जाएगा इससे। नंबर 2, उनकी अपनी लोकल पॉलिटिक्स है वहां पे गुजरात की, वहां के अपना एक डायनामिक्स है उसकी, उसमें भी उन्होंने देखना है कि कैसे वो फिट बैठते हैं वहां पर भी। और जो बड़े स्केल पर, नेशनल स्केल पर अगर वो देखें अपने आप को, तो काफ लीग चूंकि बड़ी लिमिटेड पार्टी के तौर पर रह गई थी, अब पीटीआई के प्लेटफॉर्म से वो नेशनल लेवल के प्लेयर बन के आएंगे सामने इसमें। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो पार्टी के अंदर, जैसा पहले खान साहब को जिस तरीके से एडवाइस कर रहे थे, खान साहब बात माने या ना माने उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन अब शायद उनकी आवाज का वो वजन उतना नहीं रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि मैंने खुद भी उनको काम करते हुए देखा है, और उनका जो चीफ मिनिस्टरशिप का 5 साल दौर था, मेरा ख्याल है जितने मैंने पंजाब में कम से कम चीफ मिनिस्टर देखे हैं, वो सबसे ज्यादा सुलझे हुए चीफ मिनिस्टर के तौर पे सामने आए थे। काम भी उनका बड़ा ठीक हुआ था उसमें। अब जो लास्ट जिनका टेन्योर था वो शायद इतना बेहतर नहीं रह सका, लेकिन ये है कि उनमें एक रख रखाव है, एक तरीका है उनका काम करने का, जो ब्यूरोक्रेसी को भी साथ लेके चल सकते हैं, और वो जो मुख्तलिफ कंपीटिंग पावर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं वो। और ये मेरे ख्याल से पॉजिटिव डेवलपमेंट, इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। बैलेंस की फोर्स कोई ना कोई और आ जाएगी बीच में से पाकिस्तान। सही हो गया। अच्छा हाफिज साहब, एक तो जब इनहराफ किया था सियासी जमातों में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने बिलखुसूस हमजा शहबाज शरीफ साहब को जाकर वोट दे दिया था, तो उसके बाद जो डिसीजन आया था उसके अंदर बड़ा वाज़ेह कह दिया गया था कि अब पार्टी के वो डिसीजंस जो कि पॉलिसी डिसीजंस हैं उससे इनहराफ कोई नहीं कर सकेगा। क्या आपकी नज़र में जिस डायरेक्शन में परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों के
پالیسی سے شفٹ کر رہے تھے, چودھری شجاعت صاحب کی پالیسی سے شفٹ کر رہے تھے, کیا ایک یہی قانونی طریقہ رہ گیا تھا یا کوئی اور بھی قانونی طریقہ ہو سکتا ہے کسی شخص کے لیے اس جماعت میں رہتے ہوئے باتوں سے اختلاف کرنے کا؟ دیکھیں اس کے دو ایسپیکٹ ہیں. ایک ایسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ اسمبلی کے باہر اس پولیٹیکل پارٹی کا سٹیٹس کیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جیت کے آئے ان کا اسمبلی کے اندر سٹیٹس کیا ہے. تو اسمبلی کا سٹیٹس کے اندر تو سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی, اور اس ججمنٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ پارٹی ہیڈ کا فیصلہ جو ہے وہ امپوز نہیں کیا جائے گا, بلکہ پارلیمنٹری پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اس کی میجورٹی کہ انہوں نے کس کو دینا ہے. اب اس پارلیمانی پارٹی نے ووٹس دیا, اور اس ووٹ کے اندر جو ہے وہ چیف منسٹر جو ہے پرویز الہی صاحب بنے, اور وہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق تھا. اور اس سے پہلے جو لوگ پارٹی پالیسی کو جنہوں نے وائلیٹ کیا وہ سارے کے سارے جو تھے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈسکوالیفائی کیے. اب یہ جو ساری ایکسرسائز ہے یہ اس وقت تک ہے کہ جب اسمبلی انٹیکٹ ہو. اب اس وقت جو ہے وہ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو گئی ہے. اب اس کا کوئی بھی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل جو ہے کمپلشن جو ہے وہ کسی پہ اس چیز پہ نہیں آتا. بٹ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کے 1-2 منٹ لوں گا, جو پہلا ہے جو آپ نے کرپشن پہ بات کہی, وہ یہ ہے کہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ پاکستان کا گورننس کا, جسٹس کا اور پاکستان کے اندر کرپشن جو ہے وہ اس لیول تک چلی گئی ہے کہ نہ وہ ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آ رہی ہے, نہ ہمارے ملک کے اندر اکنامک سٹیبلٹی لے کے آ رہی ہے. تو ہمیں صرف ڈیبیٹس کرنے کی بجائے, ٹاک شوز پہ آ کے باتیں کرنے کی بجائے, ہمارے تمام لیڈرز کو اور ہمارے جتنے بھی کرتا دھرتا اس سسٹم کے اندر ہیں, اور جو آپ نے اس پہ اوپننگ کے اندر کہا کہ پاکستان کے بہت سارے لوگ جو اس کرپشن سے مستفید ہیں, پاکستان کے بہت سارے لوگ اس ملک کے اندر غریب ہیں. پاکستان سے بہت کم لوگ ہیں جو اس کرپشن سے مستفید ہیں, اور انہی کی وجہ سے اس ملک کے اندر پرابلم آیا ہوا ہے. لہٰذا اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے. اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کے سامنے ہے کہ ڈالر آپ کا کہاں چلا گیا, آپ کے ملک کے اندر ایف ڈی آئی کو نہیں آ رہی. ایک دکھتی پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اس ٹائم پر, اور یہ جو ہے نا ملک کی صورتحال, یہ جو آپ نے پیغام دیا, میرے خیال میں آپ نے علی گور بلوچ صاحب اور ندیم قریشی صاحب کو دیے. میں ان سے ذرا بات کرتی ہوں, ایک بریک کی طرف جانے دیں مجھے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. جیل بھرو تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں, کون سے جیل بھریں گے, تو پہلے اوور فلو ہو رہے ہیں, بعد میں بات کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. جیل بھرو تحریک کی بات ذرا زیادہ سیریسنس کی طرف آ گئی ہے. اب صرف اور صرف کارکنان نہیں, لیڈران بھی جیلوں میں جائیں گے, اور یہ بات لاہور سے بھی شروع ہو گئی, پنجاب کی طرف سے سٹارٹ ہو چکی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جیلوں کے اندر آلریڈی 20-25 ہزار لوگ ایکسٹرا موجود ہیں. یعنی جو کیپیسٹی جیلوں کی بنی تھی اس کیپیسٹی سے کئی زیادہ پہ کام کر رہے ہیں. یا جیلوں کے اندر ان لوگوں کو جانا چاہیے جو بلوچستان کے اندر خواتین کو بچوں سمیت قتل کر کے کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں, یہاں ان کو جیلوں کے اندر جانا چاہیے, اور جیلوں کے اندر جانے کو تیار ہیں ہمارے سیاسی ورکرز. لیکن بات یہ ہے کہ جیل جانے کے لیے ان کو کچھ ایسا کرنا پڑے گا جو جیل میں بھیجنے کے قابل ہو. قانونی طریقے سے تو بعد میں پوچھتے ہیں, لیکن علی گور بلوچ صاحب, اب یہ جیل بھرو تحریک کے بارے میں بہت سیریس ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف. آپ لوگ کیا ان کو یہ لیوریج دیں گے کہ جیل بھریں تمام پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور لیڈران سے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جیل میں تو خیر کارکنان, میں سمجھتا ہوں کہ ان بیچاروں کی تو یہ بلی چڑھانے کی پوری کوشش کریں گے اور ان کو بھیجیں گے کہ وہ جائیں جیلوں کے اندر, لیکن ان کا تو قصور کوئی نہیں ہے. آپ کس کو جیل بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ضمانتیں کروائی ہوئی ہیں اور جن کے اوپر بڑے بڑے کیسز ہیں. اچھا, بڑی عجیب بات ہے, خان صاحب پچھلے 4 مہینے سے اپنے گھر کے اندر چھپے ہوئے ہیں, اور کل ہائی کورٹ میں گئے تو پوری پی ٹی آئی کو بلا کر ایک وہ جم گھٹا بنا کر گئے کہ کہیں مجھے گرفتار نہ کر لیا جائے راستے سے بھی. اور مطلب ہے کہ یقین کریں, وہ ٹھیک ہے, ان کو جو بھی چوٹ آئی تھی اس کو ٹھیک ہوئے مجھ سے ہو چکی ہیں. ابھی تک بھی وہ ایک کرکٹ میں جس طرح بیٹنگ کرتے ہوئے وہ پیر چڑھاتے ہیں ٹانگ کے اوپر, وہ انہوں نے چڑھایا ہوا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر تو حال یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کی میں ابھی میڈیا ٹاک سن رہا تھا, تو بھائی فواد چودھری صاحب آپ کا تو 2 دن میں ان کی آنکھیں بھر آئی ہیں. وہ تحریک وہ جیل میں کیسے بھریں گے؟ آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے ایک طرف ہماری لیڈرشپ میں
MNA 2-2 साल बेचारों की जमानतें नहीं होती रही, मुलाकातें नहीं करने दी जाती थी। राना सनाउल्लाह के ऊपर जिस तरह से केस बना, वो बदनामे जमाना केस, तो मकसद है इनमें वो दम नहीं कर सकते। अच्छा, आपने तो चैलेंज कर दिया अली गौर बलोच साहब, आपने आसान तरीका है, हाँ। आसान तरीके है कि ये अपनी जमानतें वापस ले ले, हम इनको जेलों में लेने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो ये तो जाकर आपका निशाना ही सारा लीडरशिप पे है अली गौर बलोच साहब, लेकिन नदीम कुरैशी साहब आपको चैलेंज कर दिया, किधर भरेंगे आप जेलें? नदीम कुरैशी साहब, लीडर राहदारी के लिए भी जमानत ठीक है, लेने के लिए हाई कोर्ट के तरले कर रहे हैं, मतलब है कि वो, मतलब है आप समझती हैं Got your point. जिनसे को जेल भरो करेगी। Got your point. नदीम कुरैशी साहब चैलेंज कर रहे हैं डायरेक्टली आपको। देखिए, अली गौर बलोच साहब ने भी फरमाया ना बड़े फख्र से कि जी हमारे लीडर्स ने 2 साल जेल काटी, 4 साल जेल काटी, 6 साल जेल काटी। भाई ये जो जेल पुतरे, नौसरबाज, 2 नंबर लोग, क्रिमिनल्स लोग होते हैं, उन्हें जेलें काटने का बड़ा तजर्बा होता है। जेल उनका दूसरा घर होता है। जेल शरीफ आदमी के लिए तकलीफ का बाइस होती है। और जहां तक हमारी जेल भरो तहरीक का ताल्लुक है, अनिका साहबा, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उस शख्स के और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट पर, मिड सिविल सोसाइटी पर, अभी मैं आपका प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुझे कल पता चलेगा कोई भी मेरा फिक्र इन्होंने पकड़ा है और कुछ FIR दे दी है। ठीक है, इतनी FIR पिछले 6 माह में पर लोगों पर हुई है, उससे बेहतर नहीं है हम सारे पुरअमन तौर पर जेल चले जाए। हम सब लोग अपने आप को पेश करते हैं इनके हुजूर हम आके आपके पास बैठ जाते हैं, आप मौज करें। चले, मेरे पास क्लोजिंग रिमार्क्स का टाइम रह गया सिर्फ। नदीम कुरैशी साहब, आप लोग तैयार हैं? आप कह रहे हैं हम तैयार हैं। जल्द साहब क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए, मेरा ख्याल ये सियासी मूव जो है ना, इस किस्म की सियासी अबतरी पाकिस्तान में ऑलरेडी अरूज पर है। हमें इस सारे टेम्परेचर को नीचे लेके आना है, ताकि पाकिस्तान में हम कुछ सियासी स्टेबिलिटी लाएंगे तो ही आपकी इकोनॉमी भी किसी बेहतरी की तरफ चलेगी। ठीक हो गया। और एक जो चैलेंज है हमारे अवाम में, सब में, इससे दूर होगा। तो मेरी तो दरख्वास्त यही होगी हमारी जो सियासी लीडरशिप है कि बैठें और इस मसले का हल निकालें, क्योंकि सियासी मसला है, सियासी तौर से ही हल होगा। ये बातचीत से ही हल होगा। हाफिज एहसान साहब, कोई ऐसे ही पकड़ के जेल में डाल देगा या कोई कानूनी जवाब भी होना चाहिए? देखिए, कानून के अंदर तो ये है कि अगर आप कोई जुर्म करते हैं तो उसके अंदर पुलिस के पास पावर है कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल कि आपको अरेस्ट कर सकती है। अगर जुर्म ऐसा है कि जो कॉग्निजेबल है तो बगैर वारंट के कर सकती है, और अगर नॉन कॉग्निजेबल उस चीज़ के अंदर है तो आपको वारंट की ज़रूरत है। बाकी ये जो चीज़ है ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये चलती रहती है। और आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद था भुट्टो साहब के दौर के अंदर भी, उस वक्त भी ये चला था, तो पुलिस जो थी वो लोगों को पकड़ के तो दूर दराज इलाकों के अंदर छोड़ाया करती थी और वो दूसरे तीसरे दिन वापस आ जाया करते थे। दूसरा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि मैं इसी चीज़ को इंडोर्स करूँगा कि डेमोक्रेसी के अंदर जो पॉलिटिकल डायलॉग है उसका होना बड़ा ज़रूरी है, और मुल्क के अंदर जो इदारे हैं उनके अंदर जो परमानेंट इंस्टेबिलिटी इसको नहीं रहना चाहिए। इन तमाम लोगों को इकट्ठे बैठना चाहिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच हाफिज एहसान खोकर साहब, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, अली गौर बलोच साहब, नदीम कुरैशी साहब। इसी के साथ यही बात मैं भी रिएटरेट करूंगी कि मिलकर बैठ जाएं इससे पहले कि वो जो मसाइल का एक बड़ा सा बम यहाँ टाइम बम की तरह टिक कर रहा है, it actually bursts and ruins things for Pakistan। अनीका निसार को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।